सो बिपिन रावत का देहांत हो चुके है। तुहानू दस दी खबर बड़ी दुखदाई है क्योंकि 13 डैड बॉडीज जड़ियाँ लाशां सी वो बरामद हो चुकियां सी। सो CDS बिपिन रावत ते तमाम जिहड़े यूनियर अफसर सी उन्हां दा देहांत हो चुके है। सो कुल 14 जणियां दी जिहड़ी मौत इस हादसे विच हुई है। हालांकि क्यों हादसा होया, ये सैना दा हैलीकॉप्टर सी, क्रैश क्यों होया, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ CDS ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ CDS ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। हादसे के फौरन बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होया। सेना के इस हैलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार सी। हुण तक 14 जड़ियाँ लाशां बरामद हो चुकियां ने। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम जानकारी इस दुखदाई घटना नूं लैके हासिल की है ते पार्लीमेंट दे विच बयान भी जिहड़ा वो जारी वो कीता जा सकता है। सो उत्तराखंड दे CM तीरथ सिंह रावत दिल्ली विच CDS जनरल विपिन रावत दे घर पहुंचे ने। सो बड़े दुख दे नाल ये कहना पै रहा है कि CDS जनरल विपिन रावत इस जहान विच नहीं रहे, उन्हां दी मौत हो चुकी। कुल 14 जिहड़ियां जानां इस हैलीकॉप्टर हादसे विच गईयां ने। सो वख-वख जिहड़ियां शख्सियतां सियासी ने वो दुख का प्रगटावा कर रही ने। पहला जानकारियां सी कि बिपिन रावत वो जख्मी ने, पर बड़ी दुखदाई खबर आ रही है कि बिपिन रावत उन्हां दी इस हवाई हादसे दे विच दुर्घटना विच मौत हो चुकी है। सो मौके ते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस विच बड़ियां भयानक जिहड़ियां तस्वीरां सामने आईयां सी कि जदों हैलीकॉप्टर क्रैश होया तो उस वेले जंगल दे विच अग लगी। हालांकि बचाउण दी बहुत कोशिश की। सो बिपिन रावत CDS ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पत्नी दोहां दी मौत हुई है। तो दूजे पासे गल करिए तो 12 अफसर होर इस हैलीकॉप्टर दे विच सवार सी। तो गुरप्रीत मेरे सहयोगी फोन लाइन जरिए सानू जानकारी दी सांझ पाउणगे। गुरप्रीत, किस तरह की जानकारी तुहाडे कोल मिल रही है? पहला जाहिर किते जा किते ना किते गुरप्रीत जी, टीम लगातार तुहाडे नाल राबता मुड़ तो करेगी। मैनूं तुहाडी आवाज़ दुरुस्त तरीके नाल नहीं मिल रही। सो मुड़ तो तुहानूं दस दईए कि CDS विपिन रावत हैलीकॉप्टर हादसे दे विच उन्हां दी मौत हो चुकी है। उन्हां दे धर्मपत्नी भी इस हैलीकॉप्टर दे विच शामिल सी। एक समागम दे विच उन्हां ने शामिल होए। उस तो बाद उन्हां ने स्पीच दित्ती। दिल्ली विच आर्मी का जिहड़ा हैलीकॉप्टर वो लैंड करना सी, पर वो उस तो बाद जो खबर सामने आईयां कि MI सीरीज़ के हैलीकॉप्टर का राबता एयरफोर्स नाल टुटिया। तो कोशिशां शुरू हुई राबता कायम करन दी, तो पता लग्या कि हैलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुका है। सो गुरप्रीत मेरे सहयोगी इस ते जानकारी की सांझ पाउणगे। गुरप्रीत जी, देखो कृष्ण, पहला ही अंदेशा इस गल का सी कि जिस तरीके दे नाल सीवियर एक्सीडेंट है, बहुत भयानक ये एक्सीडेंट है, पर फिर भी सारा मुल्क, सारे लोग अरदास कर रहे सी। इस उम्मीद सी कि CDS ने जिहड़े वो बच जाणगे। हॉस्पिटल लिजाया गया सी, इलाज अधीन दस्सिया जा रहा सी, सारे इस नूं लैके अरदास कर रहे सी। पर हुणे थोड़ी देर पहला इंडियन एयरफोर्स के वालों अधिकारक अपने ट्विटर हैंडल तो एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत साडे विचकार नहीं रहे। सो ये बड़ा दर्दनाक और बहुत मंदभागा दिन है मुल्क दे लई, जदों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस तरीके नाल दर्दनाक एक हादसे दे विच जुदा हुंदे है। गुरप्रीत, कारणों की पड़ताल लई एक कमेटी का जिथे गठन किया गया, टीम घोख करेगी, पर यह चीज़ जिहड़ी ये चर्चा का विषय बनी हुई है कि हादसे के मुख्य कारण रहे की। देखो, बिपिन रावत नूं रहिंदी दुनिया तक मुल्क याद करेगा।
ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਨੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੈ? ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ MI-15 ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, MI-17, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਹਲੋਂ ਜੀ, ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਡੈਥ ਦੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਲਟ, that experienced pilot, a group captain Shaurya Chakravarti, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ मानिक शाह बीमार थे, उन्होंने देखने भी गए थे, जाते रहते VVIP, पर VVIP के लिए दे आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर दी फोर्सेस, फॉर दी एयरफोर्स कि किस तरह पायलट। तो मैनू ये कोई शक नहीं कि पायलट एक बहुत कॉम्पिटेंट सीगा, पूरी चेकिंग होगी थी। और जो हेलीकॉप्टर वी रशियन हेलीकॉप्टर बड़ा स्टेबल, बड़ा रिलायबल और डबल ट्विन इंजन है। इस किस्म का हादसा हो जाना ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ पाकिस्तान के नाल जंग की, उस समय ये घटना वापरनी मैनू कई इस करके शंके पैदा हो रहे। पर इस साल इस समय मैं पूरे परिवार, उन्होंने परिवार नाल, उनकी बेटी, सारे मैंबरां नाल दुख का प्रगटावा करदे होया इहो ही अरदास करदे हां परमात्मा सारे विछड़े हुए 13 ਦੇ 13 व्यक्ति सी उन्हां नूं शांति बख्शण, ते ਇਹ पूरी फौज वास्ते ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਦੇਖੀਏ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਕਿ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ? देखो शंके मैं इसलिए कह रहा कि मैं देखो विदन दी इंटरनल सिक्योरिटी गल कर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हम मिलन जा रही है, मेरे थोड़े मिनटा बाद शुरू हो रही है मीटिंग, उन्होंने को सारे इनपुट्स होंगे। मैनू शंके इस पास से पैदा हो रहे हैं कि
ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ VVIP ਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੇ M16 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ B-21 ਦੇਖੋ ਮਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ VVIP ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੈਦਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੌਰੀ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡ ਬਹਾਦਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ KS ਕਾਲੂ ਐਕਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ MI ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ